أهلا بكم معنا في جزء القواعد والجرامر في يونت 9. يونت 9 درس خدناه قبل كده، وهي بص معايا كده قاعدة اف. احنا أخدنا مع بعض في يونت 6 قاعدة اف الأولى لما كانت لو الفعل الأولاني present، الفعل الثاني يا present يا will. وقلنا present لو حقيقة، وويل عادي جدا مفيش مشاكل، تنفع كان وشال على أساس أي فعل ناقص في البريزنت. تعال بقى ناخد الحالة الثانية من قواعد اف، وهي في الماضي. بص كده معايا، اف لو جالي past simple ماضي بسيط تنفع would زائد الانفينيتيف، وتنفع could أو might، يعني أي فعل ناقص في زمن الباست. If I knew his email address I would send him an email. I stay up late. I can't get up early in the morning. دي تفسير الجملة. أنا برضو ما تهمنيش تفسير الجملة قد الاختيارات والمعاني بتاعتها. If I did not stay، طالما did not stay يبقى الناحية التانية would get. 3 if he didn't live ماضي بسيط didn't live، الناحية التانية wouldn't see. الجملة الأخيرة خالص if I were a bird I would fly. ودايما قاعدة اف التانية دايما بتعبر عن استحالة لوقوع الفعل. يعني بص الجملة الأخيرة if I were a bird، لو أنا كنت طائر كنت طرت. وأنا طائر؟ طب ممكن يكون طائر؟ مستحيل. If I were 10 years younger I would go mountaineering. If I were a bird I would fly. بص الجزء اللي تحت he doesn't work harder so he doesn't earn enough money. مش بيشتغل كتير أو بجد مش بيكسب فلوس. لو أنا استخدمت if في الجملة أقول he would earn enough money if he worked harder. هيكسب فلوس لو اشتغل بجد. يبقى دخول if على الجملة عكس المعنى تماما. لاحظ إن أنا ممكن أستخدم was أو were مع I وهي وشي وإت، لكن دايما بستخدم were. يعني بنسميها كده يقول لك ايه، ممنوع استخدام was مع if الكل الضمائر تاخد were الا اذا اجبرت. If I was or were offered a ticket I would take it. She isn't a scientist, she can't do experiments. If she was or were a scientist she could do experiments. عندي without أو but for أو if it were not for مكان if not، بس بيجي بعديها noun أو ing. شوف without his encouragement I would fail. If it were not for his encouragement I would fail. في صيغة السؤال what would you do if you saw someone robbing your house؟ وتستخدم في النصيحة if I were you I would expand my business. لو في so أو because في الجملة واستخدمت if، بص الجملة دي if he didn't eat so much he wouldn't often get sick. لو ما أكلش كتير مش هيعيا يمرض، معناها ان he eats too much so he often gets sick، أو he often gets sick because he eats too much. لو بدأت الجملة بwere
كأنها if، بس لازم يجي بعديها to مصدر. If he knew the address he would give it to me. طب ابدأ ب were he to know the address he would give it to me. على فكرة أنا ممكن أستخدم were في الجملة وبعديها صفة. يعني أقول إيه؟ were he happy he would travel to London مثلا. were he money he would travel to London. بس الجملة اللي بعديها if I were rich I would help poor people. طب were I rich I would help poor people. نفس الجملة اللي احنا قلناها من شوية. إذا بدأت بوير في أول الجملة لو جه بعدها فعل تو مصدر أو صفة. ممكن أستخدم should في أول الجملة بس دايما مع if الأولى. if he takes more exercise he may feel better. لو بدأت بشود أقول should he take. if الثالثة past perfect هذا التصريف الثالث الفعل الثاني would could might have تصريف ثالث. I didn't know you were in hospital. I didn't go to see you. If I had known you were in a hospital I would have gone to see you. لاحظ might في حالة perhaps. He had no friends. Perhaps that's why he felt lonely. If he had had friends he might not have felt lonely. الحالة الثالثة تعبر عن مواقف مستحيلة لأنها لم تحدث. He didn't see me. He didn't say hello. If he had seen me he would have said hello. يمكن أن تأتي had في أول الجملة بدلا من if. If he had followed ممكن أبدأ بالجملة بهاد تبقى had he followed. ممكن if تيجي في نص الجملة عادي جدا مفيش مشاكل. عند استخدام so أو because تعود جملة if إلى أصلها. يعني بص كده بيقول لي if he had been honest he wouldn't have lied to her. لو هو مش أمين ما كانش كذب عليها. معنى الجملة دي إن he lied to her هو كذب عليها because he was not honest أو he was not honest so he lied to her. عندي الجملة دي بقول لي ممكن استخدم without أو but for أو if it hadn't been for بدلا من if مع not. لأن if بمعنى لو without أو but for بمعنى بدون. لكن ممكن كمان أشيل كلمة if دي واستخدم unless. يبقى أنا حاطط لك هنا if على أساس إن في الامتحان أقول إن if معها not مش if بس. خد بالك لازم if معها ايه not. لكن أنا حاططها لك عشان في طلبة كتير جدا بتغلط تقول لي إيه اللي دخل unless. فإف مع not ممكن أشيلهم الاثنين واستخدم without أو but for أو if it hadn't been for. والمثال تحت without his assistance I would have lost my job. هقول if it hadn't been for his assistance I would have lost my job. أو ممكن مكان without أستخدم but for. يبقى أنا ممكن أجيب الثلاثة without أو but for وفي الجملة. ولما أجي أستخدم if يبقى لازم أستخدم if في حالة النفي. لاحظ هنا بقى in case of مكان بدلا من if. If he arrives tomorrow we will meet him. In case of his arrival أو in case of his arriving. لاحظ إن unless تطبق عليها نفس قواعد if بس unless بتساوي if مع not. يعني unless عكس if. This food tastes bad. There is too much salt in it. If there wasn't or weren't too much salt in this food, it wouldn't taste bad. Unless there was or were
too much salt in this food, it wouldn't taste bad. He was careful. He didn't have an accident. If he hadn't been careful, he would have had an accident. Unless he had been careful, he would have had an accident. احنا كده اخذنا قاعدة في الثانية والثالثة وكلمات بتحل محلها، لكن ما تيجي نخلصها من الاخر بحاجة بسيطة. لو انت معاك قلم ورقة كده وكتبت اف وطلعت منها 3 أسهم. السهم الأول مضارع بسيط شرطة will. السهم الثاني ماضي بسيط شرطة would. السهم الثالث ماضي تام شرطة would have تصريف ثالث. كده خلص القاعدة. تعال نحل مع بعض ونشوف. I had gone to England. I would have met my pen friend. أنا رحت إنجلترا هقابل صاحبي. عاوز لو في الإجابات if. 2 We didn't get heat and light from the sun. نحن لا نحصل على الحرارة والضوء من الشمس. There would be no life on earth. مش هتبقى في حياة على الأرض. يبقى لو. يبقى if. 3 if you. طالما عاوز هنا الفعل هبص الناحية التانية بعد الكومة هتلاقي would find. طالما would ماضي يبقى لازم هنا ماضي، تبقى الإجابة took. 4 if you look مضارع طبقا للسهم اللي انت رسمه عندك يبقى لازم هنا will. يبقى أقول will damage. 5 if جاي في نص الجملة الفعل اللي وراها look مضارع يبقى الفعل التاني will. أدور ألاقي would ما تنفعش، could ما تنفعش، في كلمة is و was. is مضارع و was ماضي. احنا متفقين ان if بعدها مضارع يبقى الناحية التانية مضارع. ما حدش بقى يألف من دماغه ويعديها كده ما فيش يا مستر ويل خد would. ما ينفعش. if مضارع الناحية التانية will يا مضارع زيها تبقى is it. 6 if he hadn't looked ماضي تام الناحية التانية would have تصريف تالت. عندي إجابتين يا wouldn't have يا would have والاتنين صح بس لازم اختار واحدة. نترجم. لو هو لم ينظر إلى الشمس هو يتلف نظره. لو ما بصش للشمس هيبوظ نظره؟ لا مش هيتلف نظره. يبقى الإجابة wouldn't have. 7 if it hadn't rained ماضي تام يبقى الناحية التانية would have. فين التصريف التالت؟ مفيش يبقى آخر واحدة wouldn't have had. 8 I would go جايب لي الناحية دي would يبقى الناحية التانية ماضي بسيط يبقى were asked. 9 if it مش هكمل الجملة نبص الناحية التانية will يبقى مضارع تبقى is. 10 هقرا الجملة كلها وبعدين if اهي في نص الجملة if بعديها يا مضارع يا ماضي يا ماضي تام. طيب اختار مضارع ولا ماضي ولا ماضي تام؟ ابص للجملة اللي قبل في كل مضارع يبقى لازم مضارع. if they erupt. 11 if I were ماضي يبقى would والمصدر would. 12 if the storm had reached ماضي تام يبقى الناحية التانية would have تصريف ثالث. أول ما الطالب يلاقي would have destroyed بيختارها
لكن الجملة دي ركز معايا كده، لو العاصفة وسطت المدينة، البيوت والمحلات تدمر ولا تدمر؟ تدمر. يبقى محتاج مني حاجتين، قاعدة اف اللي هي would have تصريف ثالث ومبني للايه؟ للمجهول، يعني فيرب تو بي تصريف ثالث. عاوز الاربع حاجات دي موجوده، حاليا في حاجه واحده بس، wouldn't have been destroyed. would have been destroyed. 13 what if a huge storm hit the coast of Egypt. الجمله دي حلوه قوي. بص كده اف يقول لي يا مستر هيت دي مضارع يضرب، اختار ويل وتخرج من الامتحان ايه؟ تقول ده انا ايه؟ حلل كله، ده انا ممتاز. تلاقي المدرس يقول لك غلط. ليه؟ انا عندي هيت الثلاث تصريفات شكل بعض. طب اعرف منين ان ده مضارع يا ماضي؟ دايما بيجيبها لك في الامتحان. معروف ان في المضارع مع هي وشي وات الفعل اخره اس، فستور مع عاصفه بمعنى ات يبقى لازم اخره اس. طب مش اخره اس يبقى ماضي، يبقى اختار would happen. if there clouds in the sky tonight you will، في will يبقى are. 15 if it had been an eclipse، had been ماضي تام يبقى الناحية الثانية would have gone. 16 if I a planet I would give. would يبقى عاوز زمن الماضي تبقى discovered. 17 there was، طالما there was فاعل وفعل يبقى الإجابة يا unless يا if. طيب eclipse of the sun، في كسوف للشمس in my country I would definitely watch it. هشوفه يبقى أقول لو في يبقى if. 8 you watch the sky on a clear night you can see stars and planets. if you watch the sky on a clear night. 19 if you wear a hat your face wear مضارع يبقى will not won't. 20 it is better for your eyes you wear glasses. if 21 you hadn't spent، طالما hadn't if على طول. 22 if it is warm and sunny tomorrow I will go swimming. what if the volcano erupted ماضي يبقى what would happen. 24 what would have happened if there had been a flood here. 25 if the storm our area trees will مضارع يبقى لازم مضارع واحد يلاقي reach و-reaches تبقى الإجابة reaches عشان the storm it. نيجي بقى للfind the mistakes. One, if the volcano erupted yesterday most people would have left their homes. أنا عجباني أوي الجملة دي. ليه بقى؟ بص معايا كده في الجملة if حط تحتيها خط erupted
تحتها خط، الناحية التانية would have left. أنا عندي حلين. واحد يقول لي يا مستر erupted ماضي، يبقى الناحية التانية would leave، يبقى في التانية. الحل التاني يقول له طب ما دي would have تصريف ثالث، هنا erupted دي أحولها إلى ماضي تاني، أحط هذه erupted، أحل الاثنين، أقول له بس خد بالك، قاعدة ما تتنسيش. لو الجملة في زمن الماضي اف التالتة وانت مغمض، وانت مغمض، غير كده تبقى اف التانية. طيب الجملة دي ماضي yesterday، يبقى احط هنا had. In case of the flood had been here، مش هكمل الجملة. معروفة ان in case of noun او ing، عندنا جملة، يبقى اشيل in case of واحط الكلمة اللي بتساويها if. If I haven't taken بين الإجابة. Hadn't taken. I'll call you if I needed any help. If I need. 5. If there hadn't been a doctor on the train yesterday, the man ما ينفعش أقول would die. Would have died. If his father hadn't helped him, his business will fail. هنا أنا مجبر أحل الغلطة في الجملة الأولى. يبقى أقول if his father doesn't help. Unless she had been absent from school last week, she will understand the lesson. جملة ماضي من last. if الثالثة يبقى بدل will تبقى would have understood. 8. If she were honest, she will do her job well. أشيل were hot is أو أشيل will hot would. 9. Sorry. If he were a lawyer, he helps me. She helps, would help. 10. Had he seen ماضي تام، يبقى الناحية التانية wouldn't have made. 11. If you heat ice, it would turn to water. heat مضارع يسخن، يبقى if الأولى أشيل would وأحط will، يبقى أقول it will turn to water. أقول لك لأ غلط. ليه؟ قال لي علشان دي حقيقة، يبقى مضارع يبقى أشيل would وأحط turn، تبقى it turns. If you heat ice, it turns to water. 12. If you didn't like this shirt, I'll bring you another. I would bring. أو if you do not. 13. Unless I had a quiet room, I won't be able to do any work. ممكن أقول unless I have. 14. In case of حشرها خالص وحط if أو حسب لك أو دي. 15. If I realize it was such a long way, I would have taken a taxi. If I realize it was such a long way, I would have taken a taxi. طب بتيجي نغير كده في كلمة would have taken
I would take. خد بالك إن if I realize it was such a long way, I take a taxi. Language functions. Language functions السؤال الجميل. Situations. Asking for an explanation. لما أسأل عن تفسير سبب للتأخير مثلا ممكن أقول له can you explain why؟ طب غايب can you explain why you are absent أو you were absent؟ can you explain why are you late؟ اتأخرت؟ do you know how؟ I'd like to know how on earth could you tell me how أو why؟ giving explanation لما ادي تفسير الموقف اللي حصل let me explain اسمحني اشرح لك واكمل اصل الاتوبيس تعطل وكنت عامل I'll try you and explain I'll try and explain here is what happens if that I'll explain that to you انا بس مطالب ان انا بحفظ واحده من دي وواحده من دي خلاص زي conversation كده How on earth do floods occur so quickly؟ عمال يزحق ازاي الفيضان بتحصل بسرعة كده؟ Here is what happens if a lot of rain falls in a short time. The soil can't absorb it, and the water stays on the surface of the land. Can you explain why cities sometimes flood? I'll try and explain. It's usually when there's a river in or near the city, water runs off the land into the river, and the river becomes too full. The water then runs into the city. هو بيدي لك سؤال وإجابة كأنك في situation في conversation وطبعا في الامتحان وهنتدرب عليه كتير قوي وحضراتكم عارفين لما يطلب مني تفسير حاجة أو أرد عليه الإجابة أو لما عاوزك أنت اللي تسأل بالتفسير أو could you explain can you tell me وما إلى ذلك كده يبقى احنا خلصنا unit 9 وخلصنا كده نص المنهج في القصة وكمان في الهلو يبقى احنا كده إن شاء الله بإذن الله ready مستعدين لبداية الترم الثاني unit 10 وفي الوحدات اللي فاتت هتلاقي جرامر متكرر يعني ممكن تلاقي unit 8 المباشر والغير مباشر متكرر تاني هتلاقي بعض الوحدات متكررة كتير عشان كده عاوزينك تذاكر ولو في أي كومنتس ابعت واحنا هنرد عليك إن شاء الله بإذن الله أتمنى يكون حضرتك فهمت وفهمتي يونت 9 وأشوفكم على خير مع كايرو دار وشكرا السلام عليكم ورحمة الله